नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषज्ञ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही वीडियो रे आपणकर संपूर्ण एप्रिल मासटी केमिति रहिबो कौन परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे एवं ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक पई केमिति रहिबो केउ क्षेत्र रे अधिक परिवर्तन देखिबे एवं ताहा सहित केउ क्षेत्र गुड़िकरे विशेष भाव में टिके सतर्कता रखिबाकू पड़िबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आपणकू जणाइबी एवं ता सहित आपणकर राशिटी मीन हेले मध्य नक्षत्र अनुଯାୟୀ कि प्रकार प्रभाव पड़िबो ताहा मध्य एही वीडियो रे आलोचना करिबा कारण देखंतु समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषों को एका प्रकार प्रभाव पड़िबो नाही कारण नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपणक उपरे प्रभाव मध्य भिन्न भिन्न रहिबो तेणु करी आपणक नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपणक उपरे कि प्रकार प्रभाव रहिबो ताहा मध्य आपण आगको निश्चित भाव में जानिबे एवं देखंतु एही एप्रिल मासरे चारोटी शुभ ग्रहंकर परिवर्तन हेबा पई जाउछि बुध शुक्र सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति चलन रे हेबा महापरिवर्तन जो कारण भाग्य देव आपणकर साथ एवं पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउछि कारण एही एप्रिल मासरे आपणक राशि रे एक राजयोगर संयोग हेबा पई जाउछि एवं एही तीनोटी शुभ ग्रहंकर गोचर आपणकर धनर भाव को हेबा पई जाउछि जो कारण आर्थिक स्थिति रे हेबाकू जाउछि बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणकर किछि ना किछि अभिलाष निश्चित भाव में पूरण हेबा पई जाउछि एवं अनेक गुड़िए दिगरु लाभ प्राप्ति हेबा पई जाउछि तेबे आसंतु जानिबा एही एप्रिल मासर केबेठारु केउ क्षेत्र रे एवं कि प्रकार परिवर्तन हेबा पई जाउछि सबुठारु मुख्य कथा हेउछि कोन रहिछि प्रतिकार जा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एही वीडियो माध्यम रे आगकू जानिबा किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी मीन राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडाली प्रस्तुत करि परिबे कुंडाली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार खूब कम मूल्य रे समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक उपरे एही एप्रिल मासर प्रभाव केमिति रहिबो देखंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो देखंतु स्वास्थ्य बा आपणकर प्रथम भाव रे शनि मंगल सूर्य एकत्र विराजमान करिसेंती जो कारण आपण दुश्चिंता भितर रहउछंती मन रे विभिन्न प्रकार चिंताधारा आसुची नकारात्मक आसुची एवं मानसिक दुश्चिंता कारण शारीरिक स्वास्थ्य मध्य हानि घटुची किंतु सूर्य आपणकर प्रथम गृहरु 14 एप्रिल रे द्वितीय भाव को धनर भाव को गोचर करिवे एवं सेठारे उच्चस्थ रहिबे जो कारण आपणक स्वास्थ्य रे निश्चित भाव में परिवर्तन आसिबो एवं मंगल शनि एकत्रित थिबारु आपणकर विस्फोटक जोग जेहेतु बनुची आपणकर पानी रे टिके मधुरता आनिले आपणकर संपर्क रे आपणक कर्म क्षेत्र रे निश्चित भाव में शुभ प्रभाव पड़िबो एवं देखंतु विशेष भाव में आपणकर जो चर्म संबंधित समस्याटी बढ़िची सेथिरे निश्चित भाव में आपण कमी देखिबे 14 एप्रिल परठारु किंतु खाद्य पानीय उपरे विशेष भाव में दायित्ववान हुअन्तु आंठु गंठी अंटारे किछटा अस्थिगत समस्या मध्य देखि पारंती जेहेतु शनि लग्न भाव में विराजमान करिसेंती आपणकर गोड़े किछटा आघात लागि पारे किंबा आपणकर पूर्वरु जदि किछटा अस्थिगत समस्या रहिछि ताहा पुनर्बार देखा दे पारे सेति प्रति आपण गोटिए दृष्टि देबाक पड़िबो एवं आपणकर जेहेतु बुध राहु एकत्र आपणक द्वादश भाव में अछंती मेडिकल रे किछटा अर्थ खर्च होई पारे सेथिपई जदि आपण यातायात करूछंती किंबा जदि बाहर खाद्य आपण कम खाआंती आपणक पई एही समयटी शुभदायक रहइबो
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ କମିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍, ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ଅର୍ଥ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ସନାଲି କାହା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥକୁ ସମସ୍ୟା କରି, ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଲୋକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 14 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। 11 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଥିଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଭାବରେ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ଲାଭର ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପୂର୍ବରୁ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଲାଭ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଲାଭାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦୀ କିଛିଟା ଜଳରେ
ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଜଳରେ କିଛିଟା ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍